کے سلسلہ میں دفتر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی بہاول نگر میں محکمہ جنگلات بہاول نگر کے عملہ کی طرف سے افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی بہاول نگر نے اپنے ہاتھوں سے دفتر کے لان میں پودا لگایا۔ جیل بھرو تحریک سوات پولیس کی بھاری نفری سابق وزیر اعلیٰ اور ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کے رہائش گاہوں کے باہر پہنچ گئی۔ گرفتاریاں دینے کے لیے اعلانات کیے، بعض رہنما گھر ہونے کے باوجود باہر نہیں نکلے۔ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی کال پر جیل بھرو تحریک میں خیبر پختونخوا میں گرفتاری کا دن ہونے کے سلسلہ میں گزشتہ روز گرفتاریوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں صبح صادق سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، سابق ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کے گھروں کے سامنے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی اور انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں کے سامنے اعلانات کیے کہ اگر کوئی رہنما گرفتاری دینا چاہے تو آ جائے، لیکن کسی نے بھی گرفتاری نہیں دی اور پولیس کو مایوس لوٹنا پڑا۔ نوشہرہ میں چوریوں اور رازدنی کی وارداتوں میں شدید اضافہ۔ امتحانات کے دوران طلبہ کے 3 نامعلوم چوروں نے 2 موٹر سائیکل چوری کر لیے۔ سی سی ٹی وی کیمروں میں چوروں کو صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس تھانہ پبی کے افسران چوروں کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ کروڑ لال اسن کے علاقہ گرا سوات بستی مانی والا میں کمسن 7 سالہ بچے کے ساتھ مبینہ بدفعلی کا واقعہ۔ اخلاق نامی شخص نے کمسن بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچے کو میڈیکل کے لیے تحصیل اسپتال کروڑ لال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جہانیہ حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشنر خانیوال کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر آفیسر جہانیہ میں پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری کے سپروائزر کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں سپروائزر اور کوآرڈینیٹر نے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا، پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کی تمام شمار کنندگان اور سپروائزر کو ٹریننگ دے دی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کراچی کے علاقہ ناگن چورنگی پر گرین لائن ٹرین پر حادثہ پیش آیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ گرین لائن ٹرین پر بچہ آ گیا تھا، جس کو بچانے کے لیے گرین لائن بس حادثے کا شکار ہوئی، جس کی وجہ سے ڈرائیور اور کئی خواتین کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ کوہاٹ سابق وزٹنگ لیکچرر فخر امام مبینہ طور پر یونیورسٹی میں بے ضابطگیوں کے خلاف پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یونیورسٹیوں میں بے شمار بے قاعدگیاں پائی گئی ہیں، حکومت بھی خاموش ہے، ایم پی اے ایم این اے بھی خاموش تھے، اس پر کارروائی کی جائے۔ جو ہے ایک بندے کو ہٹا دیا جاتا ہے اور دوسرے سیٹ اپ کو لے کر لایا جاتا ہے، لیکن وائس چانسلر سردار خان نے طارق جان کو ڈائریکٹ رجسٹرار بنا کے اور وسیع اللہ صاحب کو ہٹا دیا، لیکن ابھی تک یہ سوال ہے کہ کیوں اسے ہٹایا گیا اور کیوں اسے لایا گیا، لیکن اب تک سینڈیکیٹ نے اس کو اپروڈ رجسٹرار ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ سینڈیکیٹ کے پاس اس کا کیس گیا ہی نہیں۔ بہاول نگر ڈسٹرکٹ پبلک اسکول بہاول نگر میں موسم بہارہ کی شجرکاری مہم کی تقریب کا انعقاد۔ مزید سید فرحان شاہ کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول بہاول نگر میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سلمان خان لودھی اور ڈی پی او علی رضا اور مختلف محکمے کے افسران، اساتذہ و اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا نے اسکول کے سبزہ زار میں پودے لگائے اور بچوں کی جانب سے لگائے گئے مختلف اسٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ درخت ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں اہم کردار کے حامل ہیں اور گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی موسمیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے شجرکاری کا فروغ وقت کی اہم ترین تقاضا ہے۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول کے حال میں تقریب سے خطاب میں اے ڈی سی جی محمد یوسف چینا، پرنسپل پروفیسر شفیق احمد، ڈویژنل فارسٹ آفیسر محمد افضل نے بھی شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر بہاول نگر کے مطابق موسم بہار کی شجرکاری مہم کے دوران ضلع بہاول نگر میں 5,26,000 پودے لگائے جائیں گے۔ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کشمور کے رہنما نور البشر کی سربراہی میں نادرا چوک سے ڈسٹرکٹ پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔
बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम पहला सालाना रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने कहा कि खेलों की अहमियत और इलाकाई सकाफत को उजागर करने के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल इंतहाई कारगर साबित हुआ। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम पहला सालाना रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में तलबा और तालिबात ने शानदार खेलों का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने कहा कि खेलों की अहमियत और इलाकाई सकाफत को उजागर करने के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल इंतहाई कारगर साबित हुआ। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के तलबा और तालिबात के माबैन क्रिकेट, फुटबॉल समेत दीगर कौमी और इलाकाई खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए। मानावाला पुलिस की कार्रवाई DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत की हिदायत पर दर्जनों वारदातों में मुलव्विस खतरनाक इश्तिहारी आसिफ उर्फ आसू को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान दानी से। बिल्कुल, ये थाना मानावाला की बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर DPO शेखपुरा की खुसूसी हिदायत पर जो थाना मानावाला के SHO उसको टास्क दिया गया था, तो SHO थाना मानावाला ने एक टीम तश्कील दी जिसकी सरबराही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एजाज़ गिल ने की और आसफ़ उर्फ आंसू जो कि मुख्तलिफ़ वारदातों में पुलिस को मतलूब था और काफ़ी देर से इश्तिहारी था, उसको पकड़ लिया है, उसको अरेस्ट कर लिया है। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इसको पकड़ने के लिए मतअद्दद बार छापे भी मारे गए, लेकिन वो पुलिस नाकाम रही। ताहम अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ लिया है। पुलिस की मज़ीद तफ्तीश जारी है। जी। साहिवाल डिवीज़न में जारी सालाना तरक्याती प्रोग्राम का कमिश्नर ऑफिस में जायजा इजलास हुआ। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक शफकत अली की इस रिपोर्ट में। जिस साहिवाल डिवीज़न में जारी सालाना तरक्याती प्रोग्राम का कमिश्नर ऑफिस में जायजा इजलास हुआ। इजलास की कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने सदारत की और तमाम स्कीमों का जायजा लिया। DG मॉनिटरिंग, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इफ्तिखार शामी ने भी खुसूसी शिरकत की। इजलास में बताया गया कि साहिवाल डिवीज़न में 11 अरब 36 करोड़ रुपए की 227 स्कीमें ज़ेर तमीर हैं। 58 स्कीमों पर काम शुरू नहीं हो सका। 29 स्कीमों पर 25% से कम काम हुआ है। कमिश्नर साहिवाल ने गुज़श्ता साल तामीर होने वाली आरावाला तिरकड़ी रोड की नाकस तामीर का भी नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि खुद दौरा करके नाकस तामीर के जिम्मेदारों को कटहरे में लाऊंगा। क्वालिटी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ मलिक शफकत अली, TNN न्यूज़ साहिवाल। मंडी बहाउद्दीन की तहसील भालियां अदालत पेशी पे आए अफराद पे मुखालिफिन की फायरिंग, 3 अफराद कत्ल जबकि 5 अफराद जख्मी। जख्मियों को तहसील अस्पताल भालियां मुंतकिल किया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खैरपुर के तहसील ठरी मीरवाह के नवाही गांव नंढी ठरी के मकीनों ने बासर वडेरे अब्दुल गफूर सुमोर के खिलाफ एहतजाज किया। खैरपुर के तहसील ठरी मीरवाह के नवाही गांव नंढी ठरी के मकीनों ने बासर वडीरे अब्दुल गफूर समोर के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौका पर मुजाहिरीन में शामिल राबेल अहमद ने मीडिया को बताया कि बासर वडेरे ने 2017 में थाना मीरवाह में मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया था। मैं एक गरीब मजदूर हूँ, उसने मेरी और मेरे घर वालों की जिंदगी अजीरन बना दी है। मैं DIG सखर से अपील करता हूँ कि बासर वडेरे के खिलाफ कार्रवाई करके मुझे इंसाफ दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद अवान का तहसील पसरोर का दौरा, सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और गंदम खरीद मरकज के सफाई सुथराई और तजावुजात का जायजा लिया और जबकि AC ऑफिस पसरोर के ऑफिस में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद अवान ने पसरूर के बुनियादी मराकज़ सेहत रंधावा और बन बाजवा का दौरा किया और डॉक्टर, पैरामेडिक्स स्टाफ की हाजिरी चेक की। हेल्थ फैसिलिटीज में इलाज की गर्ज से आने वाले शहरियों को फराहम की जाने वाली इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी स्कूलों का भी दौरा किया और उस्ताज़ा को हिदायत की कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो बच्चों की तालीम और तरबियत पर मज़कूर रखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और साबका MPA कोहाट अमजद खान अफरीदी ने कोहाट काबीना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये जेल भरो तहरीक नहीं। मज़ीद जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोहाट प्रेस क्लब के साफियों को, दोस्तों को
तकलीफ़ देने पे माजरत चाहता हूँ कि एक एमरजेंसी में आपको कॉल किए, आप सब दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 एजेंडों पे है। साबका सूबाई हुकूमत और जो मार्च चल रहा है, कभी उसको आज़ादी मार्च का नाम दिया जाता है, कभी उसको फरागोगी पिंकी पिरनी बचाओ मार्च दिया जाता है, और अब एक नया नारा दे दिया गया है, डूब मरो तहरीक। वो जेल भरो तहरीक नहीं, मेरे ख्याल में डूब मरो तहरीक है। मैं सूबाई हुकूमत, इनकी वफाकी हुकूमत को हाट के हवाले से आज आप लोगों के साथ कुछ बातें करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो आजकल हालात चल रहे हैं उसके ऊपर आपके साथ तफसीली बात हो सके। सबसे पहले मैं ये जो जेल भरो तहरीक है इसके बारे में बात करूँगा। जेल भरो तहरीक जब शुरू होती है तो पार्टी का जो कायद होता है सबसे पहले वो गिरफ्तारी देते हैं। आप पुराने जेल भरो तहरीक जितनी भी हैं उनका रिकॉर्ड निकाल लें, आपको ये नहीं लगेगा कि पहले वर्कर जो है वो गिरफ्तारी देगा, नहीं।